الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في كتاب الجهاد. وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. صحيح أبي داود لاتشارات متو سمانا سباتين حديثنا إلال زهم مخرجو حسن رواه أبو داود حديث درجة حسن نوالو أبو داود في سننه سوستشي سلسة سباتين حديث في سنن أبي داود الجنيال لالو وهو ضعيف السند إلا أن في الباب ما يشهد له. قدي بتشاون ستة سندو ضعف على اللبت ليلا ممسكر اللت حديث سلالة فالزاي يتنسان قدي إلى درجة الحسن كفلال. صخر مبالو سوية هو أبو حازم صخر بفتح المهملة وسكون المعجمة فرائن ابن العيلة الأحمسي البجلي. إعداده في أهل الكوفة وحديثه عندهم وروى عنه عثمان بن أبي حازم وهو ابن أبيهم ملال. فلذي سويه حديثني أستلالفه سويه صخر بن العيلة يبالا لالو قبيلة انجدي من بجيلة من قبيلة جرير بن عبد الله البجلي كان نسنا من وراء دقمو كفا كبابي نبرا صحابينا. وقيل إن العيلة أمه أبو حازم يبالا لاباتو ناتو نات عيلة ودل ناتو تنسبونه يعلم معلو. المهم من أهل الكوفة هنا صحابينا السوء من إلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتين صلى الله عليه وسلم انده بلا والله إن القوم سوج قالوا نبياتين صلى الله عليه وسلم كفار ومشرك هونو سوج إذا أسلموا يسلموا بالزيادة أحرزوا دماءهم وأموالهم ደሞቻቸውንም ንብረቶቻቸውንም ይጠብቃሉ ይሰበስባሉ። በሌላ ሐዲስ في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذا حديث معنا نوهم ሰዎች እንግዲህ ጃሃድ ሊደረጉ ተሄደባቸው ሰለሙ ሸሃደተይን ተናገሩ። የነዛ ሰዎች ደሞቻቸውንም ንብረቶቻቸውንም ጠብቀዋል። የነሱን ደም ማፍሰስ የነሱን ንብረት መውሰድ ምን አይሆንም እየተባለ ነው፣ አይቻልም። قبل أن يحاربوا ሸሃደተይን ከያዙ ከሰለሙ ደሞቻቸውንም ጠብቀዋል ሰብስበዋል። ንብረቶቻቸውንም እንደዚሁ የነሱ ገንዘብ حرام يሆናል እነሱንም መንካት መግደል حرام ነው። ስለዚህ እስልምናው እኮ አስሉ የጂሃድ አስሉ ምንድነው ብለናል? ያሰው دعوة غير المسلمين الى دين الحق ወደ እስልምና መጣራት ነው። اهل حسن حصار ስታረግ ወደ ሶስት ነገር ጥራቸው ሚል ሐዲስ ማሳልፈናል። የመጀመሪያው ወደ እስልምና ነው። ወደ እስልምና ትጠራቸዋለህ፣ ከሰለሙ እንዳትጋደል ታዋቸው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁለተኛ አንሰልምም ካሉ ወደ ጂዚያ ከሰጡም ታዋቸዋል። ጂዚያ አንሰጥም ካሉ ከዛ በኋላ استعين بالله وقاتله። ስለዚህ አሁን ይሄ ሐዲስ ቀድም ያቀራነው في الصحيحين ያለ ሐዲስ ጋር ማዕናው አንድ ነው። ሰዎች ከሰለሙ قبل بدء القتال معهم ነፍሶቻቸውንም ንብረቶቻቸውንም ጠበቁ። الحديث كما أسلفنا الإمام أبو داود زقبوتا حديثون يورو سوّج دقمو تامانيوش ناتشه وقالوا في سنده بعض الضعف كان بنوره لشواهده
حديث صحيح نوالو في صحيح أبي داود أهون من قطرو 2487 حديث يقنيال. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. النتنى جمع نتين كمرضى جمع مريض والمراد بهم أسرى بدر يتماركون الكون. وإنما وصفهم بالنتن نتن ميتشالان الذي هو خبث الرائحة لأنهم مشركون أو لأنهم مشركون. يقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون من دونهم ملاكم نجس. أهونم نبياتين صلى الله عليه وسلم نتنا علواته ينتين جمعنا. قد مطعم بن عدي مبالو سوية إن حديثون يميوراو سوية أباتنا حديثون يميوراو ما أنه يالنا جبير ابن مطعم ابن عدي النوفلي. جبير بن مطعم قد في أسارى بدر شماغ اللي هنا متو نبر وهو على الشرك بالشرك لا يالا زي يتماركوا مشركوش سلالو عند سباب ميهونو سل الناس لما الدرادر متو نبياتنا صلى الله عليه وسلم صحابوቻቸውን ሲያሰግዱ ወጡሪን ሲቀሩ ሰማ ካደ ቀልቢ አን ይጢራን ወጡሪን ሲሰው አረቦች እኮ ናቸው በእነሱ ቋንቋ ነው የወረደው። ወጡሪን ሲቀሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቂራአቸውም እንግዲህ በጣም ድምጽ ያምራሉ። በዛ ላይ ደግሞ ቀስ አድርገው ነው በተርቲል የሚቀሩት። ቀልቢ ምን ሊል ቀረበ ይላል። አላ ኩሊ الأحوال ይሄን ሐዲሱን ተሐሙል ሲያደርገው እንግዲህ ካፊር ነበር። በኋላ ሲያወራው ግን ምን ሆኖ ነው የሚያወራው? ሙስሊም ሆኖ ነው ይቻላል። ወቅት الرواية ሙስሊም ከሆነ ችግር የለው። ዛሬ እንግዲህ ለሱ ሲደራደሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለጁበይር እኮ ነው የሚሉት እነዚህ የተማረኩ ጥንቦች አያያቸው ያንተ አባት በህይወት ኑሮ ቢሸመግል ኑሮ እነዚህን ምርኮኞች ታውልኝ ልቀቅልኝ ቢለኝ እለቅለት ነበር አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ሐዲሱን ያመጡት ኪታብ الجهاد ነው። ያው መማረክም ይቻላል። የተማረከ አካል ምን ማድረግ ይቻላል ብለናል ትናንት። ከአራት መስለሐውን አይቶ አንድ ነገር ማድረግ ይችላል ኢማሙል ሙስሊሚን። ከዛ መካከል በነፃ መልቀቅ ይችላል። አሁንም ይያሉ ያሉት እኮ ነብያችን እንደዛ ነው። ይሄ ሙጥዒም ኢብኑ አዲ አባትህ መጥቶ በህይወት ኑሮ ቢከራ ስለነሱ ሽማግሌ ሆኖ ቢጠይቀኝ ምን አረግለት ነበር? እንግዲህ የሰውዬ ሁለት ውለታዎች አሉት ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሲራ የሚባለው እኮ ዝም ብለን አይደለም ያሸበው ከሱ ፈዋኢዶችን እንድንይዝ ለጉዞአችን ንብራስ መብራት እንደሆነ ነው ሲራ የምንቀራው። ሲራ ማለት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ታሪካቸው ነው። ወደ አኺራ እስከሚሄዱ ድረስ ነብይ ከሆኑ ጀምሮ ወይ ከተወለዱ ጀምሮ እና እዛ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አህሉ መካ አልቀበላቸው ሲሉ ብዙ አዛእ ሲያረጓቸው በተለይ አሙሁ አቡ ጣሊብ እና ዘውጁሁ ኸዲጃ ከሞቱ በኋላ አዛአቸው ጨመረ። ወደ የት ወጡ ብለናል? ጣኢፍ ወደሚባል ሀገር ወጡ። ቅርብ ነው ተብሏል። እንግዲህ 170 ምናምን ኪሎ ሜትር والله አለም የሚያቀሰው እንግዲህ ከኛ የበለጠ ይኖራል። المهم ወደዛ ወጡ። ምናልባት እነዛ ይቀበሉ እንደው ብለው እነዛ ደግሞ ይባሱ ሆነው ተገኙ። ሰለጡ عليهم سفهاءهم وصبيانهم የተከተሉ በድንጋይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንተረከዛቸውን እስከሚያደሟቸው ድረስ ያሉበትን እስከሚስቱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ ያረጉ ያባረሩ ማዕመውላሁ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ረዲየላሁ ዐንሁ መለሷቸው። እዛ ላይ እንግዲህ ሲመለሱ ይሄ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ከአህሉ መካ ያለ ፍቃድ ነው የወጣው። በዛ ጊዜ ጀዋር የሚባል አሁን ማን አማን ሰጥቶህ ማን ዋስትና ሰጥቶህ መካ ትመለሳለህ ሲላቸው እንግዲህ ሰው ፍለጋ ሰበብ ነው። ሰበብ ማድረስ እኮ ተወኩልን ምን አያረግም ብለናል። አይነፈይ ሰበቡ ባይሆን ምን መሆን አለበት? መሽሩዕ መሆን አለበት። እዛ የተወሰኑ ኩፋሮች አሉ ታዋቂ አንዱን ሲሉ ታይ እኔ ምን አህሊ ቁረይሽ አይደለሁም አስለን ስለዚህ ኢጃር ማድረግ አልችልም። ሌላውንም ሲጠይቁት እምቢ
ሙጥዒም ኢብኑ ዓዲይ ሲጠየቅ እሻል واضح يا شباب سويه انا اجير محمدا انت لا انت جوار ያልሆነ ላንተ ያልሆንኩማ ምን ሰው ነኝ ስለዚህ አጀርቱክ በእኔ ጀዋር ስርነ ማንንም አይነካህም ግባ አለ ከመግባቱ በፊት ግባ ከማለቱ በፊት ልጆች ወንዶች ልጆች አሉት እነዚህ ጁበይር የጁበይርን ወንድሞች እነሱን على اركان البيت ካዕባ ማዕዘኖች ላይ ሰይፋቸውን ይዛችሁ ቁሙ ብሎ አዞ እኔ ሙሐመድን ጀዋር ሰጥቻለሁ ሙሐመድን ማንንም እንዳይነካው ለመጠበቅ የካዕባን ማዕዘኖች ይዛችሁ ቁሙ ሙሐመድ አሁን ከጣይፍ ሊገባ ነው ማንንም እንዳይነካው ብሎ ጀዋር ሰጠ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሲሰማ እንግዲህ አቡ ጀህል አለ ሌሎችም አሉ ሰናዲዱ ቁረይሽ መጡ ወደሱ ሙሐመድን ተከትለህ ነው አንተ ወላ ጀዋር ነው የሰጠው ሲሉት አይ አልተከተልኩም ማላ በሱ ዲን አልገባም ግን ጀዋር ሰጥቻለሁ ሲላቸው ቀድ አጀርና ማን አጀርተ ያንተማ ጀዋር ማን ይጥሳል ያንተን ብለው በዛ የተነሳ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጣይፍ ገብተው አሚናን ሙጥመኢናን በካዕባ 7 አሽዋጥ ጠውፈው ረካዓተይ ጧፋቸውን ሰግደው ወደ የት ሄዱ ወደ ቤታቸው ገቡ ይሄ አንድ ውለታ ይባላል ሌላ እቺ ሶሒፋ የምትባል እኮ ካዕባ ላይ አንጠልጥለው ነበር ኩፋር ቁረይሽ ተሰብስበው ኸይፍ በኒ ኪናና የሚባል ላይ ዝሚና አካባቢ የሚገኝ ሙሐሰብ እዛ ላይ ተሰባስበው በኑ ሃሽምንና በኑ ሙጠሊብን ምን ላለማድረግ ለነሱ ከነሱ ላለመጋባት ከነሱ ላለመግዛት ለነሱ ላለመሸጥ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰተውን ካልገደል ሙቃጣ አናርግ ብለው ሒሳር አድርገዋቸው ነው ያንን በወረቀት ጽፈው ምን አድርገዋል ካዕባ ላይ አንጠልጥለዋት ነው ያቺ ሶሒፋ እንግዲህ እንድትቀደድና እንዳይሰራባት አስተዋጽኦ ካረጉ አንድ 5 ሰዎች መካከል ማን ይገኛል በዋነኝነት ይሄ ሙጥዒም ኢብኑ ዓዲይ ይገኝ ነበር ሲራው ላይ እንግዲህ በሰፊው አሳልፈ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ውለታዎች ስላሉ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ሙጥዒም ኢብኑ ዓዲይ ልጅ ነው የሚያወራው ጁበይር ረዲየላሁ ዐንሁ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا اندهلوا في أسارى بدر قدي أسارى يا أسرى جمعناه بلنا الأسير بأسرى يتجمعل أسرى دقمو بمن يتجمعل تبالا بأسارى بضم الهمزة وفتحها أسارى متشالل أسارى متشالل سلا بدر مركونيوش نبياتنا صلى الله عليه وسلم منالوا لو كان المطعم ابن عدي المطعم ابن عدي بنور نورو والو بيهون نورو حي بيهون نورو ثم كلمني كذابوا علانين بأناقرين نورو في هؤلاء النتنا بنز نتنا مالتي نتن جمعنا بلنا التنبوش مالتنا سلنسو قدايسو بأناقرين نورو لا تركتهم له لسسل اتولت نبر من ما ينتكاسا سالك قبل فدا لمطعم ابن عدي بينهن 7 مركኞች ይለቅለት ነበር ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ እንግዲህ ከዛ ሐዲስ ምን እንረዳው ምርኮኛን ኢማሙ ሙስሊሚን በነፃ መለቀቃቸው ነው መስለሐው ለእስላም ብሎ ካየ መልቀቅ እንደሚችል ከሐዲሱ እንረዳለን ሙናሰባው ጀሃር ላይ መምጣቱ እሱ ነው ሌላ ሸባብ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦቻቸውን ተርቢያ ያረጉበት ያነጹበት ነገር ነው من احسن اليك بالمعروف فكافئه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ነው የሚል በጎ የሰራልህን ሰውዬ ሙካፋአ ማድረግ አለብህ ከለለህ እንኳን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለላችሁ እንኳን ምን አርጉ አሉ ዱዓ አርጉለት ኸይር ለሰራ ሰው በጎ ለዋለልህ ሰው ሙካፋአ አርጌዋለሁ ብለህ እስከምትገምት ድረስ ለዛ ሰውዬ ዱዓ ማድረግ አለብህ ይሄ ነው ሸሪዓችን ያጀባ አሁን ማዕሩፍ ወስደህ ሲያበቃ እንት እንደውም በጎ የዋለልህን በመጥፎ መታረከው حتى حيواناتዎች እንኳን ያውቃሉ እኮ ብለናል ያጀባ በማን መስያለሁ እኔ بأسخف الحيوانات الكلب كلب እኮ ያውቃል ጀርብ የሆነ በር ላይ ቁጭ የሚል ውሻ ቁራሽ ቂጣ እንጀራ ጣል ብታረግለት ከሆነ በዛ ስታልፍ ያውቃል ጅራቱን ምን ያረጋል لا يؤذيك በድንጋ በምን የምትለው ከሆነሳ ስለዚህ
ሙካፋአ የሚባል ነገር አለ ማዕሩፍ የዋለላችሁን ሰው ሙካፋአ አድርጉት ይሄም ሰውዬ እንግዲህ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢህሳን ዋለ ለነብያችን ኢህሳን ማዋል ነብያችንን መጠበቅ እኮ በተዛዋሪ ለዲን الاسلام ምንድን ማድረግ ነው አጀባ አስተዋጽኦ ማድረግ ነው ስለዚህ እሱ ኑሮ አናግሮ ይበነበረ እለቅለት ነበር አሉ ከሐዲሱ ምን ረዳው አልመን فإما من بعد وإما فداء ቁርአንም ላይ ያለ ብለናል في سورة ቂታል አው ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነጻ ለቃለሁም ካለ ለመስለሐ ይችላል طيب እንግዲህ እዚህ ላይ ይሄ ሐዲስ ቡኻሪ رقم الحديث في البخاري 3139 حديث ነው አሉ ሙጥዒም ኢብኑ ዓዲይ በድር ላይ ምንድነው ይያልን ነው አሁን የለም ከበድር ቀድሞ ሙቷል ማለት ነው ቢነስ هذا الحديث ዛትናንት ሶብረን ተገደሉት መካከል ሙጥዒም ኢብኑ ዓዲይ ያለባቸው በድር ላይ ተማርከው ከተረሸኑት ሰዎች መካከል ሙጥዒም ኢብኑ ዓዲይ ያለባቸው የሚሉ አህሉ ሲር አለ ያ አባባላቸው እንግዲህ خطأ ነው غلط ነው እሱ ሳይሆን ጧዒማ ኢብኑ ዓዲይ የሚባል የሱ ወንድሙ ነው የተማረከው ሶብረን ተገሏል አሉ المحققون ስለሲራ ጠንቀቅ አድርገው የሚያውቁ ደግሞ حتى اخوه ጧዒማ ኢብኑ ዓዲይ ሶብረን ሳይሆን የተገደለው اثناء المعركه ፍልሚያው ላይ በድር ላይ ከተገደሉት ዘመቻው ላይ ከተገደሉት እንጂ ተማርከው ሶብረን ከተገደሉት አይደሉም ይላል وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لبن بليهنንም አሁንም አለ ጃሃር ስለሌለ ነው ብለናል اصبنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اخرجه مسلم يعني حديث الامام مسلم في صحيحه عند 456 حديث ዘግበውታል ይላል ማየት ነው بشرح النووي بحرم ያለው ያያል شرح الامام النووي ያለውም ያያል ይሄ ደግሞ እንግዲህ ጂሃድ ሲካሄድ የሚማረኩ ሰዎች አሉ ልጆችና ሴቶች ምን ይደረጋሉ ተብሏል ይማረካሉ ስለዚህ አሁን አውጣስ የሚባለው እዛው امتداد لغزوة حنين ነው حنين ጎን ያለ ሸለቆ ነው ተብሏል بعضهم وادي حنين ራስ ነው አውጣስ የሚባለው ያሉም አሉ في دار هوازن የሚገኝ የዋዲ ስም ነው አሉ እዛ ላይ እንግዲህ አቡ ሰዒድ الخدري ተሳትፍ ያለው ያሉ ነው እሳቸው ናቸው ሐዲሱን የሚያወሩት احد المكثرين السبعه واخرهم እሳቸው ናቸው من ይላሉ قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه اصبنا አገኘናል ምን አገኘናል ሰባያ ምርኮኞች ሴት ምርኮኞች የሰብያ ጀምዕ ነው እንግዲህ ሀዲያ ሀዳያ አጥያ የሚለው مفرد بعطايا እንደሚጀመዕ ሰብያ በምን ይጀመዓል ሰባያ መስብያ ማለት ነው ሰብያ فعيله بمعنى مفعول المهم የተማረኩ ሴቶችን አገኘን መቼ يوم አውጣስ የሚባለው ዘመቻ ቀን እንግዲህ ሁነይን ላይ ሲቸነፉ ሐዋዚኖች እነዚህ ሰቂፍ አህሉ ጣይፍ በኑ በክር ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጠቡ ቀቢላዎች ብዙ ናቸው ተበታተኑ ግማሾቻቸው ወደ አውጣስ ሄዱ ግማሾቻቸው ወደ ጣይፍ ሄዱ እዛው ከተማው ሄደው እንግዲህ ትናንት እንዳልነው ምሽጋቸውን አዘጋጅተዋል ያመት ቀለብ አዘጋጅተዋል እዛው ከተማቸው ገቡ የተወሰኑት አውጣስ ሲሄዱ የአቡ ሙሳ አልአሽዓሪን አጎት አሚር አርገው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውጣስ ወደ ሄዱት ወደዛ ላኳቸው ተቸነፉ ዱረይድ ኢብኑ ሲመት የሚባል አዛውንት ሽማግሌ እዛ ነው የተገደለው ተብሏል አውጣስ ላይ ስለ ሐርብ እንግዲህ አማካሪያቸው ስለነበረ ያረጀ እንኳን ቢሆን አይንም የለውም ነበር ይባላል ተገሏል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን ገደላችሁት አላሉ ምክንያቱም ከኋላ ሆኖ ምን ስለሚያረግ ነበር ምክር ይሰጣል እንዳርጋችሁ እንዲስታረጉ ነው እነሱን መታቸንፏቸው ይህ ብዙ ብለናል እዛው ሲራው ላይ ስለዚህ ገደሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቀረ ቀትለው እዛ ላይ እንግዲህ አውጣስ ዘመቻው ሲካሄድ ሴቶች ተማረኩ አውጣስ ሲፈስረው እዚህ ዋዲን في ديار هوازن
ሐዋዚን እንግዲህ የቀቢላ ስም ነው እነሱ ሀገር የሚገኝ የሸለቆ ስም ነው አሉ ሁነይን ጋር አንድ ናቸው የሚሉም እንዳሉ ሷሂቡል ፈትህ ይጠቁማሉ አልሙሂም እዛ ላይ ምርኮኞች አገኘ ለሁና አዝዋጁ ችግሩ እነዛ የተማረኩ ባሮች ምን አላቸው አሉ ባሎች ያሏቸው የሆኑ ያገቡ ምርኮኞች አገኘን እንግዲህ ካፊራ ናት ባል አላት ባልየው ጦርነት ተፋለመ እንግዲህ ባልየው ይገደል አይገደል አልተነገረም አልሙሂም ተቸነፈ ሸሸ እሷ ተማረከች ይሄን ሁክም እኮ ማወቅ ይቻላል ያስፈልጋል እዛ ላይ እንግዲህ ሚልከል የሚን የተመለከ ነገር ሲማረክ እነዛ ምርኮኞች እኮ ምን ይደረጋሉ ይከፋፈላሉ ለሙጃሂድ ተከፋፈልና ደረሰን ይላል ባል ያላቸው የሴት ምርኮኞችን ተሰጡን ተከፋፈልን አሉ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ እዛ ላይ እንግዲህ ሱሐቦች ተጀባው በጣም አላህን ይፈራሉ ፈተሐረጁ ወንጀል ፈሩ خافوا الحرج ማለት ነው حرج ማለት ወንጀል ማለት ነው ባል ያላቸው ብንማርካቸው ሚልከል የሚን እንኳን ብንመልካቸው ባሎች እዛ ያሏቸው እነሱን መገናኘት እንችላለን ወይ ወንጀል አይሆንብንም ወይ ብለው ሲፈሩ فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم እንግዲህ ስንተኛው ጁዝ ነው ያለው في القرآن በእኛ ቆጣጠር ሳይሆን በዚህ በቁርአን እኛ ከአመ ይዘን ነው ወደ ላይ የምንፈጥረው አምስተኛ ነው ስንተኛ ነው والمحصنات አምስት ነው والمحصنات አምስተኛው አራትማ ከሱ በፊት አልፏል እንግዲህ አልፋቲሃ አለ ሰይቁሉ አለ تلك الرسل አለ ማለሽ كل الطعام አለ ከዛ በኋላ ይሄ ነው ስንተኛ ሆነ አምስተኛው ጁዝ ማለት ነው ወቅፍ ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ታም አይደለም ተብሏል ማዕጡፍ ስለሆነ حرمت عليكم امهاتكم ይላል ከዚህ በፊት ያለው አያ በዛ امهاتكم ባለው ነው የሚታጠፈው ይሄ والمحصنات እንግዲህ ሙህሰናት ቁርአን ላይ ለስንት ማዕና ተዘክሯል ብለናል ሙህሰናት ለአራት ተዘክሯል ብለናል المحصنات ማለት ቁርአን ላይ عفيفات ለማለት ጥንቅቅ የሆኑ ማለት ነው والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب عفيفاتዎቹ ተበቅተውላችኋል ማለት ነው والمحصنات አሁን አያውን እንደያዝነው እንዳለው ደግሞ متزوجات ማለት ነው ባል ያላቸው ሴቶች المحصنات ማለት ደግሞ በሌላ ቦታ حرائر ማለት ነው والمحصنات المسلمات አሁን ላልናቸው ለአራት ነገር ነው የሚዘከረው ቁርአን ላይ المحصنات የሚለው ቃል እዚህ ጁዙ አሁን ያዝንበት ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ነው የሚለው ከዚህ በፊት ያለው አያ ብለናል ረዘም ያለ አያ ነው አንድ 14 ሙሐረማቶችን ይዘረዝራል በዛ ላይ አጥፎ والمحصنات ባል ያላቸው ሴቶች ያገቡ ሴቶች حرام ሆኑባችሁ በእናንተ ላይ የቤት እመቤት የሰውን ሚስት ማግባት حرام ነው من النساء ከሴቶች ምን استثناء ወጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الا ما ملكت ايمانكم እጆቻችሁ የመለኳቸው ሲቀሩ እንግዲህ ካፊሮች አሉ ያገቡ ጃሃድ ተገጠመ እነሱ ኩፋሮች ተቸነፉ ሚስቶቻቸው ተማረኩ እነዚህ የተማረኩ ሚስቶች ባል እንኳን ቢኖራቸው ሀገራቸው ካፊር ባል ለመለካቸው አካል ምንድናቸው እየተባለ ሐላል ናቸው በመማረካቸው እንፈሰኸ ኒካሁን ልብ በሉ ያ ሸባብ የሚባለው ኒካሃቸው ምን ሆነ ፈረሰ ስለፈረሰ ባይሆን እንግዲህ ሌላ ደግሞ አሳልፈናል ሌላ ቦታ ዝም ብለህ እንደመለክ አትገናኛትም ምን ታረጋለህ እርጉዝ ከሆነ እስከምትወልድ ምን ታረጋለህ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره أسلفنا እርጉዝ ካልሆነ ተስተብሪኡሃ ወር ተጠብቃታል ወር ውስጥ እንግዲህ ሐይድ ካየች ያው አንድ ሐይድ ታይና ምን ትሆናለች አንድ ሐይድ በአንድ ሐይድ
ሐይድ እንግዲህ እርጉዝ ሴት ምን አታረግም ብለዋል ሐይድ ታያለህ አታይም ስለዚህ ነፍሰ ጡር ካልሆነች አንድ ሐይድ እስከምታይ ድረስ ትጠብቃታለህ በአንድ ሐይድ استبراء ታረጋታለህ ሐይድ አይታ ተተጣሐራች በኋላ እንግዲህ ይሄ ረሂሟ ባዶ መሆኑን ማህፀኗ ስላረጋገጥ ከዛ በኋላ በሚልክ ብቻ ምን ታረጋታለህ ትገናኛታለህ طيب ይሄን አያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ሰበብ አወረደ ሐዲሱ በሶሒህ ኢማም ሙስሊም ያለ ሐዲስ ነው ብለዋል እዚህ ላይ እንግዲህ ተለያዩ አይማዎቻችን ኪታቢያቶች ከሆኑ እንግዲህ ቅድም ብለና ቅድም ቀራነው في سورة المائدة ላይ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن زلا እንግዲህ محصنات ማለት عفيفات ማለት ነው ብለናል አሁን ቀራውት ማኢዳ ላይ አያው ስለዚህ ከአህለ الكتاب ኪታብ ካላቸው ሴቶች محصنات የሆኑ ጥብቅ የሆኑ መህር ከሰጣችሁ እነሱን ማግባት ተፈቅዶላችኋል ይላል እዛ ላይ እንግዲህ ለማግባት ነው ሲማረኩሳ ኪታብያት መሆናቸው ሸርጥ ነው ወይስ ደግሞ ሙስት ካልሰለሙ መገናኘት ይቻላል ወይ ለያያሉ እንግዲህ አሁን አህሉ አውጣስ እነዚህ ሰቂፎች አሸባብ ኪታብያቶች አይደሉም ምንድናቸው ወሰንያት ሙሽሪካት ናቸው ዛሬ እንግዲህ የተማረኩትን ሴቶች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ከአውጣስ የተማረኩትን ሴቶች ዙሪያ የደረሰው ባሪያ የተሰጣ አካል ሴት ባሪያ እርጉዝ ከሆነች ጽንሷን ሳትወልድ እርጉዝ ካልሆነች በሐይባ استبراء ሳትደረግ እንዳትገናኙ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳትሰልም ግን አላሉ ስለዚህ በሚልከል የሚን ከሆነ ኪታብያት መሆናቸው ምን አይደለም ነው ምንል ሸርጥ አይደለም ሙሽሪካት ወሰንያቶችን ቢሆኑ መገናኘት ይቻላል بعد الاستبراء وبعد وضع الحمل اصحوا ይሄን አብዛኛዎቹ እንኳን ሚሉት መስለም ሸርጥ ነው ቢሉ ማስረጃ አምጡ እንላለን ማስረጃ ካመጡ እንቀበላለን ማስረጃ ካላመጡ እዛ ላይ እንግዲህ ኪታብያ መሆኗ ወይ ሙስሊማ መሆኗ የተሸረጠው لعقد النكاح ነው ያልን ወሚልከል የሚል ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሸረጡት እዚህ መስብያቶቹ ላይ في حنين وغيرها من سبايا المشركين استبراءنا وضع الحمل ብቻ ነው የገደቡት እንጂ መስለማቸውን አልሸረጡም ነው والعلم عند الله سبحانه وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه ይሄ ደግሞ የሆነ መስአላ እንግዲህ ሊነግረን ነው ተንፊል ወይም ነፈል የሚባል ነገር አለ السهمان بضم السين جمع سهم بمعنى النصيب ومثله أسهم وسهام እንግዲህ سهم የሚለው مفرد ነው በአስሁምም ይጀማዓል في القلة في الكسرة ደግሞ سهمانና سهام أسهم من أوزان القلة النفل بفتحتين زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم الحديث صحيح رواه البخاري 3134 حديث ومسلم 1749 حديث يا عبد الله بن عمر حديث انجدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من يلالو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا لاكو من لاكو سرية سراويت لاكو እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልተሳተፉበት ጀማዓ غزዋ ወይም ደግሞ ማዕረካ ምን ይባላል ብለናል ሰሪያ ይባላል وتجمع على سرايا قدم እንዳልነው ሰቢያ ሰባያ ይጀማዓል እንዳል እንግዲህ اكثرها 400 ነው ይላሉ አንዳንዶቹ 500 የሚሉ ይኖራሉ المهم سريان لاكو وانا فيهم قالوا عبد الله بن عمر እኔ እነዛ ሰሪያዎች መካከል አብሬ አለሁን ቂባላ ነጅድን
ወደዚህ ነጅድ ወደሚባለው አቅጣጫ ቂበል ማለት ከስሪ القاف وفتح الباء الجهه جهه نجد ይሄ مرتفعات ወደ ሪያድ አካባቢ ያለው ነጅድ ይባላል ብለዋል ደጋ ያሉ ይፈስሩታል በእኛ ወደዛ ሰርያ ላኩ እኔም ከነዛ ሰርያዎች መካከል ነኝ እና እነዛ ሰርያዎች እንግዲህ ተላኩባቸው ኩፋሮች ጋር ሙሽሪኮች ጋር ተፋለሙና አቸነፉ فغنموا ابلا كثيره ብዙ ግመሎች ማረኩ ከኩፋሮች ከጥላት ብዙ ግመሎች ያገኙ የምርኮ ገንዘብ ይላል فكانت سهمانهم የነዛ ሰርያ እጣ ድርሻዎቻቸው ፈንታዎቻቸው ናት ሆነች 12 بعيرا ስንት ግመል አሉ ለአንድ ሰው 12 ግመል ይሄ እንግዲህ ድርሻው ማለት ነው ከገኒማ ያለው ሰህሙ ቁርአን የመደበለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመደቡለት ድርሻው 12 ሆነ ሱህማን እንግዲህ ቅድም እንዳልነው የሰህም ጀምዕ ነው ونفلوا بعيرا ለዚህ ነው አሁን ሐዲሱን ያመጣ ከዛ ከ12 በላይ ደግሞ አንዳንድ ግመል زياده ጭማሬ ተሰጣቸው ይላል بعيرا እንግዲህ نفل بمعنى اعطيه ነው ሁለት እየነሰበ ነው واو نائب الفاعل مفعول اول ይባላል بعيرا የሚለው ደግሞ مفعول ثاني ይሄኛው ለዛኛው እንግዲህ ተውኪድ ወይ ደግሞ طيب ስለዚህ ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው አይደው እንግዲህ ገኒማ ሲገኝ በቂታል ከሆነ የተገኘው የዛ የተማረከ ገንዘብ ሲባል 1/5ኛው ይወጣል واضح يا شباب 1/5ኛው ይነሳና ያ እንግዲህ ቁርአን የዘከራቸው አሉ ለነሱ ራሱ 5 ቦታ ይከፋፈልና ለሙስተሂቅ ይሰጣል 4 الأخماس 4/5ኛው ጂሃዱን ላካሃዱ ሙጃሂዶች ይከፋፈላል እንግዲህ ፈረሰኛ ከሆነ ስንት እንደሚያገኝ እግረኛ ከሆነ ስንት ይመጣልናል ሐዲስ እና በዛ መልኩ ስንከፋፈል 12 ግመል ደረሰን ይላል ابن عمر ጭማሬ ግን ምን ተሰጠን ይላል አንድ ግመል ጭማሬ ተሰጥቶናል ስለዚህ ጂሃድ ሲካሄድ ከሚገኝ ምርኮ ገንዘብ እዛ እንግዲህ ጂሃድ ሲያካሂዱ በጣም አስተዋጽኦ ያረጉ ትግላቸው ኃይለኛ የሆኑ ሙጃሂዶች ካሉ እነሱን ምን ማድረግ ይችላል ነው ኢማሙ መጨመር ይችላል ተሽጂዕ እኮ ነው ወደ ጂሃድ ተሽጂዕ ለማድረግ ለእስልምናም ላይ ብዙ ገና ስላብቃቁ ለነሱ على حسب ما يراه الامام ኢማሙ በሚያየው መሰረት ጭማሬ መስጠት ከድርሻቸው በላይ ይቻላል ማለትን ከሐዲሱ እንረዳለን وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم سهمين لفرسه وسهما له الحديث يمجمرياو እንግዲህ ቡኻሪ ዘግቦታል እየተባለ ነው 4228ኛ ሐዲስ ቡኻሪን ማየት مسلم 1762ኛ حديث من طريق نافع عن ابن عمر واللفظ للبخاري وزاد بخاري من የሚል ጭማሪ ያለው فسره قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم ابن عمر حديث انجليز يفسر فإن لم يكن له فرس فله سهم انجليز رواية البخاري نافع بز فسره تعالى ورواية أبي داود تؤكد وتؤيد تفسير نافع رحمه الله سلزب أبو داود لا أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم ሰውየው ሲዋጋ ፈረሰኛ ሆኖ ከተዋጋ እንግዲህ 3 ዕጣ ነው የሚሰጠው ለፈረሱ 2 ለሱ ስንት 1 وسهما له صحيح ابي داود 2209 ይላል صحيح رواه ابو داود እንዳለ ቁጥሩ ደግሞ 2733ኛ ሐዲስ ነው ስለዚህ ሐዲሱ የሚለው ምንድነው ከአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ነው አሁንም የሚወራው
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا كفافلوال يوم خيبر زمچ علت للفرس سهمين لا فرس ሁለት ዕጣ وللراجل سهما ለእግረኛ ደግሞ አንድ ዕጣ ይህንን ናፊዕ ሲፈስሩት في رواية البخاري إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم بلو كابن عمر ያወሩትን ሐዲስ مولى ابن عمر በዚህ ፈሰሩት የአቡ ዳውድ ሪዋያም ተፍሲር ናፊዕን ምን ያረጋል ይያል ነው ያጠናክራል ትክክለኛ ተፍሲር እንደሆነ ይናገራል የአቡ ዳውድ ለፍዝ ምን ይላል አስሃመ ማለት ድርሻ አድርገዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لرجل ولفرسه 3 أسهم ሰውየው በፈረስ ከታገለ ለሱም ለፈረሱም 3 ድርሻ ሲለያዩት ሲዘረዝሩት سهمين لفرسه وسهما له ሁለቱ ዕጣ ለፈረሱ አንዱ ለሱ ይሄን እንግዲህ ጅምሁሮች ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገኘ ነው لا قياس مع النص نص ከተገኘ እንግዲህ ያሸባብ ይሄን ጭንቅላትህንም ልብህንም ለነስ መስጠት አለብህ الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله አይሆንም ማል ምን ነው ፈረስን ከሰው አላበልጥም ማል እንግዲህ አስተያየት ውስጥ ገቡሳቸው الامام الشافعي እሳቸው ደግሞ ይሄ ነስ ሰብቷል ነሱን እንያዝ ይሄን አባባልማ ከሆነ ፈረስን ሰው ጋር ያስተካክላሉ ወይ አሉ በኋላ እንግዲህ الامام الشافعي ተወለዱት الامام ابو حنيفه የሞቱ ቀን ነው ተብሏል ወይም አመት ብለናል እኮ ያ ሸባብ ሲራው 150 ላይ አቡ ሐኒፋ ሞቱ 150 ላይ ሻፊዒ ምን ተደረጉ ተወለዱ ስለዚህ ግን ደርሷቸዋል ላይ ይሄ ፈረስና ሰውን ማስተካከል ማብለጥ የሚባል ነገር አይደለም ነስ ነው ለነስ ምን እንሆናለን እኛ ሸባብ ታዛዦች እንሆናለን ቂያስ የሚባል ነገር ነስ ከመጣ የለም ስለዚህ ሰውየው ፈረሰኛ ከሆነ በቂያስም ብንሄድ ፈረሰኛና እግረኛ ሸባብ እኩል ይዋጋል እኩል አይዋጋም ፈረሰኛ በጣም ጥቃት ይሰነዝራል ከذلك ፈረሰኛ ተዓቡም ብዙ ነው እግረኛ ከሆነ ላንተም ያስፈልግ ነገር ቀላል ነገር ፈረሰኛ ከሆንክ ፈረስህ እኮ ብዙ ነገር ያስፈልገዋል አይፈልገው ቀለብ ያስፈልገዋል ፈረስ እኮ ይቀለባል ሙዒዳት አለው የራሱን የቻለ ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ስላሉት በፈረስ የተዋጋ 3 ሰህም ይሰጣዋል በእግረኛ ከሆነ ደግሞ ያው እግረኛ ስለሆነ አንድ ሰህም ይሰጣዋል ባይሆን እግረኛም ሆኖ ኢግናኡ በጣም ማዕረካው ላይ ያለው ተሳትፎና አስተዋጽኦ በጣም ኃይለኛ ከሆነ ለሱ ደግሞ የቅድሙ ሐዲስ ምን ይላል በድርሻ መልኩ ሳይሆን ዚያዳ ቢሰጠው ኢማም ካየ ነፈል የሚባለው እሱም አለ ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين